रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल, योर सर्च एंड्स हियर। हाँ जी, सभी का वेरी वार्म वेलकम रेडियो वाई पे। मैं आज सारा आप सभी का वेलकम करती हूँ रेडियो वाई साउथ एशियन पल्स सुपर प्राइम टाइम पे। अजित का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे बिल्कुल। एंड हमारे साथ रियल एस्टेट का कोई सवाल पीके सरवाल जी भी जुड़ने वाले हैं, पंकज मोंगा जी भी जुड़े हुए हैं एंड एग्जीक्यूटिव एडिटर वाई मीडिया वरिंदर जी ही जुड़े हुए हैं हमारे साथ। उनको वेलकम कर लेते हैं। वरिंदर जी, वार्म वेलकम, कैसे हैं आप? सारा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा हूँ। ऊपर वाले की दया चल रही है अभी तक और आगे भी चलती रहेगी मेरे ख्याल में। और मैं समझता हूँ कि सभी हमारे जो लिसनर्स हैं उन पे भी ऊपर वाले ने पूरी मेहनत कर रखी है। बहुत अच्छा दिन है, मौसम भी अच्छा है, आपके अंदाज भी अच्छे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। क्या बात है, थैंक यू सो मच। बिल्कुल वेदर की बात अपने चिड़ती, बिल्कुल 26 डिग्रीज है राइट नाउ एंड इज वेरी सनी। आज 28 तक जो है टेम्परेचर अप पे जा सकता है, लो आज लेकिन 16 तक जा सकते हैं। लेकिन आज पूरा दिन जो है सनी ही सनी है। देयर इज नॉट अ सिंगल आउंस ऑफ रेनफॉल। आज बारिश नहीं होने वाली, आज पूरा दिन सनी रहने वाली है। शुक्र है आज पूरा दिन, आज एंड कल दोनों दिन जो है लगातार सनी डेज होने वाले। कल थोड़ा सा क्लाउडी हो सकता है बट मेजरली कल सनी रहेगा। आज भी सनी है एंड विंड जो है काफी ब्रीजी सी विंडी हो रही है, सो इट्स प्रीटी एंजॉयबल एज वेल। एनीवेज हमारे साथ पंकज मोंगा जी भी जुड़ चुके हैं, उनको भी वेलकम कर लेते हैं। पंकज सर वेलकम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर जी, मेरी तरफ से भी सबको गुड आफ्टरनून एंड यस, मौसम बहुत अच्छा है, एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। जी सर जी बिल्कुल पंकज जी। एंड साथ ही साथ रियल एस्टेट का कोई सवाल पीके सवाल जी भी जुड़ जाएंगे, उन्हें भी वेलकम करेंगे। एंड आफ्टर यू वरिंदर जी, प्लीज गो अहेड। जी बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। और क्या खबर है जी आपको, क्योंकि अब एक हफ्ता हो चुका है, लेटेस्ट इकोनॉमी की कोई बताइए खबर, क्योंकि होम जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, इकोनॉमी वाइज अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी न्यूज आज की तो वैसे यूएस की है कि यूएस की इन्फ्लेशन की रिपोर्ट आई है, क्योंकि काफी टाइम बाद उनकी जो इन्फ्लेशन है 3% से नीचे आ गई है। और लास्ट जून 2022 जून 2022 मतलब लगभग 2 साल पहले वो 9.1% पे थे। हम तो 8% तक गए थे, वो 9 से भी ऊपर क्रॉस कर गए थे। सो बेसिकली अब बहुत ज्यादा रिलीफ आ गया है पूरी सिचुएशन में, क्योंकि अब हम मान के चल रहे हैं कि सितंबर में उनकी डेट है, 18 सितंबर की उनकी डेट है इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट की यूएस की। तो अब पूरा ऐसे लग रहा है कि वो 0.25 घटाएंगे। सो वो भी अब शुरू हो रहे हैं रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी से नॉर्मलाइजेशन की तरफ। सो धीरे धीरे वो भी घटाना शुरू करेंगे, बट देखते हैं। अभी तो 1 सितंबर की बात हो रही, 18 सितंबर की, जिसमें वो घटाएंगे। और हमारे लिए भी अब ये कंफर्म ही है, 4 सितंबर हमारी डेट है, वेंसडे है, वो भी हम यही होंगे उस दिन, जो कि हमारी अनाउंसमेंट जो होती है 9:45 पे हो जाती है सुबह। तो उस दिन भी हम यही होंगे 4 सितंबर को, और हमें पूरी उम्मीद है कि 0.25 उस दिन भी घट जाएगा। जी वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और वैसे काफी कंसर्निंग न्यूज भी आ रही है। होम डिपो ने कहा है, उनकी अपनी रिपोर्ट है कि लोग डरे हुए हैं और लोग होम रेनोवेशन प्रोजेक्ट पे स्पेंड नहीं कर रहे। इस कारण हाउसिंग मार्केट जो है वो काफी स्लो चल रही है। हाउसिंग टर्नओवर की बात कर रहे हैं वो, और कंज्यूमर जो कह रहे हैं कि लार्जर प्रोजेक्ट्स पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके बारे में एक्चुअली क्या है सर, देखिए, ये तो मान के चले होम डिपो पूरी यूएस की एंड कनाडा की मिला के बात कर रहा है, क्योंकि आज उनकी अर्निंग रिपोर्ट्स भी आई है जिसमें उन्होंने प्रॉफिट कमाया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनकी स्लो डाउन हो रही है उनके साइड पे, और ये हर जगह पे है वीरेंद्र जी, सिर्फ होम डिपो ही नहीं। लोग अब हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री देख लीजिए कैसे स्लो डाउन हुई पड़ी है, या बाहर और कई इंडस्ट्रीज देख लीजिए जो मनी है कहाँ लोगों के पास, इंटरेस्ट रेट में जा रही है, मॉर्गेजेस में जा रही है, और खाने पीने में जा रही है। खाने पीने की चीजें भी महंगी पड़ी हैं अभी तक। तो बाकी तो उनके पास जो हाथ में जो खर्चने के लिए था, घर में पेंटिंग करवानी है, बैक यार्ड में कुछ करवाना है, अंदर कुछ DIY करना है, अपने आप कुछ करना है, फ्लोरिंग करनी है, किचन बनाने हैं, इसके लिए मनी चाहिए ना हाथ में। वो तो मनी तो हमारी इंटरेस्ट रेट में जा रही है।
ये आप मान के चले कि इकोनॉमी स्लो डाउन करेगी और इसका इम्पैक्ट सारी तरफ दिखाई देगा आपको। और इंटरेस्ट रेट का जो इम्पैक्ट आता है, अगर आप देखा जाए, हमने जब बढ़ाना भी शुरू किया था तो उसके बाद हम ये मान के चलते हैं कि 12 से 18 महीने लग जाते हैं जो चीज हम पॉलिसी में आते हैं उसका इम्पैक्ट आने। अभी जब इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हुआ है, तो इंटरेस्ट रेट जो कम होना शुरू हुआ, अभी 3 महीने पहले तो कम होना शुरू हुआ है, तो अगर उसको देखा जाए तो वहां से आप 12 से 18 महीने ले लीजिए, तब तक इकोनॉमी स्लो रहेगी, उसके बाद ये इकोनॉमी उठनी शुरू। जी वीरेंद्र जी, कितनी देर में जी जो लोग हमारे लिस्टर्स को बताते हो हमारे साथ रियल एस्टेट का कोई सवाल पीके सवाल जी भी जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी ढेर सारी बातें करेंगे। अगर हमारे लिस्टर्स आपको कोई भी सवाल पूछना है पंकज जी से या फिर पीके जी से, आप कॉल कर सकते हैं 9052269109 905-226-9109 इज द स्टूडियो नंबर। जी वीरेंद्र जी, प्लीज गो अहेड। जी पंकज जी, ਨਵੇਂ ਮੌਰਗੇਜ ਰੂਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਲਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੱਭਰਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰੀਅਲ estate ਦਾ ਹੁਣ 2 ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੀ ਵਿਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਟੂ ਆਲ ਆਵਰ ਲਿਸਨਰਸ। ਹਿਸਟਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦ ਕਦੀ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟਣ ਦਾ ਵਧਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਰੀਅਲ estate ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੋਂਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਪਲਾਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲਿਸਟਿੰਗ 64% ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਫਰਮ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਇਨ ਕੋਂਡੋ ਲਿਸਟਿੰਗ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਕਲਾਈਨ ਤੇ ਪਿਆ 5%, ਉਹ ਡਿਟੈਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ 4.3% ਈਅਰ ਓਵਰ ਈਅਰ। ਔਰ ਇਹ ਲਿਸਟਿੰਗ ਵਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਮਈ ਔਰ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮਈ ਔਰ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਥੋੜੀ ਵਧੀ ਸੀ, ਔਰ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰੁਕ ਗਈ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨੇ ਆਈ ਸੀਗੀ RBC, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਔਰ ਡਿਜ਼ਾਰਡਿਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 18 ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਅਲ estate ਨੂੰ ਰਿਬਾਊਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 6.7.5% ਮੌਰਗੇਜ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਫੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਕੋਂਡੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੰਕਜ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਸੌਰੀ ਕੁਐਸਚਨ, 2 ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਹਾਂਜੀ, 2 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਐਂਕਸ਼ੀਅਸ ਅਬਾਊਟ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਫਾਲ ਟੂ 3.75 ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ 3.75 ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੋਕ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਨਾਈਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਆਪਸ ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਇਸ ਵੇਲੇ 6.70 ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ। 6.70 ਅਗਰ 3 ਵਾਰੀ ਵੀ ਘਟਿਆ ਤਾਂ 0.75 ਘਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ 5.95 ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਫੋਰਗੇਟ ਜੋ ਇੱਥੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 2% ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। मैं बहुत बारी क्लैरिफाई कर चुकिया। तो 3.50 अगर आया तो बैंक ऑफ कैनेडा का रेट आएगा जो असी अगले साल के जनवरी फरवरी तक एक्सपैक्ट कर रहे हैं, लेकिन तुहाडा जो रेट है 2% प्लस है। सो इस साल के एंड तक आंदे आंदे तुहाडा रेट लगभग 6% के करीब आएगा। अगले साल के एंड पे जाते जाते तुहाडा रेट अराउंड 470 या 5% इस रेंज च रह जाएगा। 370 तुसी नहीं पहुंचोगे अगले 2 साल भी। प्लीज क्लैरिफाई कर दिया जी। और देखो एक और गल है लाल विंदर जी की कहते ना इंटरेस्ट का आंदे ही कि भी पुटी का इस तरह हो जाएगा, नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट रेट नहीं होता सर, बड़े फैक्टर होंगे। अनएम्प्लॉयमेंट देख लो, 1 in 7 यंग एडल्ट्स
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਿ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ 14.2% ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਵਰ ਅ ਡਿਕੇਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਈਮ ਹੋ ਜਾਣਾ 14.2% ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਸਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਮਾਪੇ ਤੋਂ ਸਿਰ ਬੈਠਣਗੇ, ਮਾਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਗੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਜੋ ਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀਏ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਰ। ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਣੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਰੈਂਟ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾ ਕਿ ਨਾ ਜੀ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਘਟਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਧਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟੀ ਹੈਗੀ। ਬੰਦਾ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਖਰੀਦੇਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਨਾ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅੱਜ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਹੈ ਸਰ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ, ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਮ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਪਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਯਾਰ, ਲੱਗੀ ਵਿਚਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। 1 in 4 ਐਮਪਲੋਇਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। 1 in 4 ਉਹਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹਾ ਫਿਗਰ ਆਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, 1 in 4, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜੌਬ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਸਮ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀਕਲੀ ਇੰਨੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੱਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਬੱਚਾ ਅਨਐਮਪਲੋਇਡ ਹੋ ਜਾਏ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਏਗੀ 26% ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੁਇਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਹੀ ਨਾ। ਦੇ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਮਨੀ ਫਾਰ ਦੇਅਰ ਸਟੱਡੀਜ਼। 26%। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰ ਪੂਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਦਿਲ ਬਹਿਲਾने के लिए ख्याल अच्छा है। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਈ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਓਵਰਨਾਈਟ 10% ਤੱਕ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਓਵਰਨਾਈਟ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਗਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਓਵਰਨਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5% ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। 5% ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਇਜ਼ ਟੂ ਬਿਗ ਫॉर देम ਟੂ ਪੇ ਦ ਮੌਰਗੇਜ ਐਂਡ ਆਲ ਦੋਸ ਥਿੰਗਸ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੀ। ਵਿਰੇਂਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ। ਵਿਰੇਂਦਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਕੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੱਜਿਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਆਪਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੇਮ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟਾਓ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਯੂਐਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਯੂਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹੇਗੀ ਬੋਡੀ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬੱਠਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਟਰੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਗਰ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣਾ ਵਧਾਉਣਾ। ਜੀ ਵੀਰੇਂਦਰ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
जी वरिंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, एंड बातों का सिलसिला ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे। कॉलर्स एक्चुअली बहुत कॉल कर रहे हैं, एंड पंकज जी, पीके जी, आप लोगों के लिए कॉलर्स भी आ रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े भी है, लेकिन एक टेक्स्ट भी आया है। पीके जी, आपके लिए सवाल है हमारे कॉलर का। वो पूछ रहे हैं कि जो फेस्टिवल कॉन्डो क्लोजिंग आ रही है कमिंग नेक्स्ट ईयर, वो उसको रखें या फिर सेल आउट कर दें? दैट इज द क्वेश्चन। बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है। इनको बोले रात की नींद क्यों खराब कर रहे हैं, आज तो जियो जी। आज तो जियो, कल की कल देखेंगे। जब टाइम आएगा उसको तो इकोनॉमी क्या टर्न करती है, क्या क्या शेप दिखाती है। फेस्टिवल कॉन्डो के 2-3 फर्स्ट भी आ रहा है, सेकंड भी आ रहा है। मैंकीज इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बिल्डर, जिनके प्रोजेक्ट है ये मैंकीज, और वो एरिया बड़ा अच्छा डेवलप कर रहा है। बहुत बड़ा एरिया बन रहा है, वो बहुत प्राइम लोकेशन है वहाँ पर। बिल्डर स्ट्रॉन्ग है, प्रोजेक्ट अच्छा है, ब्यूटीफुल है। उसकी क्लोजिंग अभी अगले साल ऑक्यूपेंसी स्टार्ट होनी है। इट इज टू अर्ली। कईयों को ना वीरेंद्र जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द पर्सन मैसेजेस में, कई लोगों को ये टेंशन होती है कि उनको टेंशन क्यों नहीं है। ठीक है सर, तो इनको मैं यही कहूंगा कि ये सोच के कि क्योंकि टेंशन नहीं है, मैं टेंशन ले लूं आज ही कि अगले साल क्या होगा। जब इनको ऑक्यूपेंसी का लेटर आएगा लगभग 4 महीने पहले, तब मेरे से बात करें, मैं उनको गाइड कर दूंगा। जी बहुत शुक्रिया, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ, ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, तो टेंशन ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੌਂਡੋ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਬਰਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੌਂਡੋਜ਼ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੌਂਡੋਜ਼ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੜੇ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੌਂਡੋਜ਼ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ इन रियलिटी मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गया थी पहला जी। हाँ जी, टर्मिनेशन लिस्टिंग्स कैंसल होना इन्ना ज्यादा पिछले 2 डिकेड कभी नहीं देखा सीगा। लास्ट 2 डिकेड के अंदर इन्ना ज्यादा कभी नहीं देखा सीगा कैंसिलेशन ऑफ द लिस्टिंग्स, क्योंकि बिक ही नहीं रहे इस करके। या फिर मार्केट प्राइस उत्ते बेचो, मार्केट प्राइस उत्ते भी अगर जरा लगांदा है उदे उत्ते भी शोइंग बड़ी घट ने, क्योंकि बाहर दा सेंटीमेंट बड़ा वीक हो चुका है इस वक्त। ते बेस्ट तरीका हैगा ना बेचो, बेचना ही नहीं है। तुझे कहते जी मैंने महीने का 400-500 जेब तो जा रहा है, जान दो, क्योंकि ताड़ा मॉर्गेज तो वो बंदा उतार रहा है, वो तुझे नहीं देख रहे कि ताड़ा कर्जा भी तो उतर रहा है। और कैश फ्लो की प्रॉब्लम आ रही है। अगर मान लो तो मैं और बद के 800 कर लेना ताकि साल का 10,000 हो जाएगा। अगर 800 महीने भी जा रहा है तो साल का 10,000 और लॉस खा लो। एक्चुअली वो लॉस है ही नहीं, माइनस कैश फ्लो है। ताड़ा कर्जा उतर रहा है तो ताड़ा उत्ते कवर हो जाता है। तो अगर तुझे सर्वाइव कर जाते हो तो यूर ए रियल इन्वेस्टर। अगर तुझे यार सोच के कहते जी वो नहीं तो फिर तुझे तो इन्वेस्टर सीगे, तुझे तो स्पेकुलेटर सीगे, इन्वेस्टर तो है ही नहीं सीगे। यस, बिल्कुल ठीक खबर है कि इतनी ज्यादा लिस्टिंग्स कैंसिल नहीं हुई कभी जिन्नी हुई नहीं जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, एंड आई थिंक कॉलर्स हमारे साथ बहुत जुड़ रहे हैं, तो एक और कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, उनको भी वेलकम कर लेते हैं जी। आप ऑन एयर है, प्लीज वेलकम टू वाई मीडिया, प्लीज गो अहेड। गिरीश जी, आप अनम्यूट कर ले माइक को, प्लीज गो अहेड। आई थिंक उनकी कॉल ही ड्रॉप हो गई है, कोई बात नहीं। वरिंदर जी प्लीज टेक ओवर, थैंक यू। ये प्राइस की बात कर रहे थे, तो प्राइस का मैंने भी बताया 5% ईयर ओवर ईयर डिक्लाइन हुआ है प्राइजेस का, कॉन्डोज का 5%। हाँ, अब आप कहेंगे जी फिर 5% तो कुछ नहीं होता। सवाल ये है कि 5% रिड्यूस में बेचने के लिए तैयार हो तो ना। मैं अभी पिछले कुछ महीने से लगातार ये कह रहा हूँ, नाउ इट हैज बिकम ए बायर्स मार्केट बट विदाउट बायर्स। जी जी, ये बायर की मार्केट बन गई है पर बायर ही नहीं है, तो बायर मार्केट क्या बन गई? बायर कहाँ से आएगा जी? वो पंकज जी से भी पूछते हैं कि बायर कहाँ से आए, वो कैसे आए, मार्केट में एंटर कैसे करें? जी, वही मेन बात हमने ये डिस्कस करी कि अफोर्डेबिलिटी, घर खरीदने की उनको क्षमता होनी चाहिए उनके अंदर, ना कि इंटरेस्ट रेट। अगर वो खरीद सकते हैं तो जब इंटरेस्ट रेट जो है 7% से ऊपर चला गया था तब भी खरीदने वाले खरीद रहे थे जो अफोर्ड कर रहे थे। बात इंटरेस्ट रेट की नहीं है, बात अफोर्डेबिलिटी की है, बात बाइंग पावर की है, अप्रूवल की है। जी जी जी, एक और भी चीज होती है वीरेंद्र जी, देखो सॉरी मैं थोड़ी आवाज ना बहुत दूर आ रही है, लेकिन पीके जी दी सुन के मैं थोड़ा जिहा ऐड करना चाह रहा सीगा। पहला की हो रहा सीगा, मैंने लगा जी वो आ रही है जी आवाज का, तो बाकी तो ठीक लग रहा है, लेकिन एनीवे मेरे ख्याल मैनू और पीके जी ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਐਨੀ ਕਲੀਅਰ। हाँ, दोनों ਨੂੰ आवाज ਤੁਹਾਡੀ बहुत धीरे आ रही है ਤੇ मैं ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ, ਮੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਗਲਪਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਖਰੀਦ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਤੇ ਵੇਚ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਸਟਿੰਗ ਆ ਗਈ। ਸਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਰੀਅਲਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾ ਕੇ ਰੋਲਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ क्लोजिंग है,
अगर आपने नहीं किया तो हम आपको असाइनमेंट में भेज देंगे। उनसे ये पूछो साल बाद असाइनमेंट तुमसे खरीदेगा कौन? आज खरीदा हुआ। अगर तुमने 4 साल पहले खरीदा था तो फिर तो प्राइस बढ़ चुका होगा, तो आपका असाइनमेंट में फिर भी बिक सकता है। आज वो बड़ी बड़ी लालचियां दी जा रहे हैं और मेरे को इतनी कॉल आ रही है, मैं कहता हूँ यार कुछ बुद्धि का इस्तेमाल करो। आज भी देखो बेचने के चक्कर में हम आपका असाइनमेंट में बेच देंगे। अरे भाई बेच दोगे, कितने में बेच दोगे? क्या आप लॉस की गारंटी लेते हो? क्या प्रॉफिट की गारंटी लेते हो? नहीं, ये फंसाने वाली बात है, समझो इस बात को। हाँ, 3 साल बाद क्लोजिंग है, फिर भी सोचा जा सकता है असाइनमेंट के ऊपर, तब तक मार्केट के अंदर हलचल शुरू हो जाएगी। 1 साल तो हम ही कह रहे हैं कि मार्केट के अंदर इतनी हलचल होनी शुरू नहीं होनी है, और आप ऑलरेडी प्रॉपर्टी मार्केट से 10% महंगी है और आप कह रहे हैं असाइनमेंट में बेच देंगे। बहुत अजीब, बहुत अजीब। मतलब कि ये यहाँ पर जो है ना इस वक्त एक किस्म से कह लो कि रियल एस्टेट की बदनामी से समझ लो हो रही है ਜੀ। ਪੰਕਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਆਰ ਔਨ ਦਾ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਏ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਵੱਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? देखो गल ये होंदी है मेरे एक, अगर मैं इकोनॉमी पक्षों देखा, देखो अगर तुसी आपदे रहन जी जी आवाज नहीं आ रही थोड़ी। आई थिंक पंकज जी की कॉल ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं। आई थिंक वी हैव अ कॉलर विद अस, तो उनको तब तक ले लेते हैं। हाँ जी, आप ऑन एयर है, वेलकम टू वाई मीडिया, प्लीज गो अहेड जी। जी कर्ण जी, आप ऑन एयर है। हाँ जी पीके जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सर। हाँ जी, ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਰ ਨੇ, ਕੋਂਡੋ ਵਾਲੇ ਬਿਲਡਰ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 75 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ, 24,000 ਯੂਨਿਟਸ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਕਈ ਹੁਣ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਫਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ ਤੇ ਲਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਡੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਕੋਂਡੋ ਬੁੱਕ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਡੇਟ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਡੇਟ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਆਲਰੇਡੀ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, 20% ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਰ। ਸਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੈਰੀਅਰ ਵਾਰੰਟੀ ਦਾ ਫਸਟ ਪੇਜ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਡੇਟ ਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਐਕਚੁਅਲ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਸੀਗਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਫੋਨ ਕੱਟ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ। नहीं जी, वो मैं मन के चलना कि अगर मान लो ਉਹਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਡੇਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦਾ 3 ਸਾਲ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ 2024 ਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜੋ 2.5 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰ, 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਡੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਤੇ 2028 2029 ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੀਅਰ ਵਾਰੰਟੀ ਦਾ ਫਸਟ ਪੇਜ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਔਰ ਬਿਲਡਰ ਸੋਲਿਡ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਲਾਇਰ ਕੋਲ ਇੰਟਰਸਟ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਯੂਰ ਮਨੀ ਸੇਫ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਰਸਨਲੀ ਜਦ ਮੇਰੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦਾ ਦਿੱਤਾ 10-15%, ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੈਪਡ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵਧਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਲੇਟ। ਮੇਰਾ 10% 15% ਪੈਸਾ 100% ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਰ ਜੈਨੂਇਨ ਕੇਸ ਹੈ, ਲੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜੈਨੂਇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ आई थिंक वी शुड नॉट वरी फॉर दैट। जी क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया पीके जी। एंड पंकज जी, एक कॉलर का आपसे सवाल है, उनका मैसेज आया था कि मिस्टर मूंगा से पूछिएगा कि जो सऊदी पेट्रो की जो डॉलर है कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हुई है, वो किस तरीके से अफेक्ट कर रही है यूएसए को? सऊदी पेट्रो की कॉन्ट्रैक्ट जी नहीं, मैंने अभी तक उसके बारे में पढ़ा नहीं है, तो मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहूंगा। तो मैं अगले वीक इसका जवाब दे सकता हूँ। नोटेड जी, कोई बात नहीं, बिल्कुल। वरिंदर जी प्लीज गो अहेड। हाँ जी पंकज जी, इस वेले ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ 5-4-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇ ਫੀਲ ਸਟ੍ਰੈਸਡ, ਟਾਈਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਨ ਦਿਸ ਇਕੋਨਮੀ, ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਬੈਟਰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ 10,000 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी, मैं 5 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ 10,000 ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਦੋਂ। ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਸਾਲ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਕੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਕਿਉਰ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, GIC ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 4% ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਓਪਨ ਵੀ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ 3.90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਾਈ ਇੰਟਰਸਟ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੇੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੈਸਾ, 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਮਾਨ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਾਊਂਟ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨਿਕਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 10,000 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਗਰ 10% ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 8-9% ਐਵਰੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨੋਰਮਲੀ। ਸੋ ਅਗਰ 10% ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 10,000 ਤੇ ਤਾਂ $1,000 ਵਧਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੁੱਛੋ ਕਿ 5-10,000 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕੈਸ਼ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਕੈਨ ਅਫੋਰਡ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ ਇਟ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਹਾਂ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਵਧਾਈ ਹੋਏ, 10,000 ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਅਮਾਊਂਟ, ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ $100 ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ। ਲੈਟ ਹਿਮ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ 10,000 ਵਿਦ ਮੋਗਾ ਜੀ ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ। ਯਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੋ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਉਹ ਪੈਸੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 7 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ 'ਚ ਪੈਸਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਊਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ 10 ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ 7-8 ਸਾਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਵੇ ਉਸ। ਬਲਕਿ ਮੰਥਲੀ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਲਰ ਕਾਸਟ ਐਵਰੇਜਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਥਲੀ 10,000 ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਤਾ ਔਰ ਮੰਥਲੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਅਮਾਊਂਟ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ, ਵੀ ਮੰਥਲੀ ਕਿੰਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ 50,000 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 100,000 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 10,000 ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜੀ ਨੇ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਥੋੜੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ 10-10 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, 15-15 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਪਏ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਆਪ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 10,000 ਹੈ ਉਹਨੇ 10,000 ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿੰਨਾ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ, ਅਲਵਿਦਾ ਕਰੀਏ। ਅਲਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ 30 ਈਅਰ ਦੀ ਅਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਗਸਤ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣ ਦਾ, ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣ ਦਾ ਕੋਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ। ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਹੋਰ ਕੀ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਘਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ 30 ਈਅਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ, ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਘਰ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ 30 ਈਅਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਕਰੋ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਘਰ ਤੇ ਲੈ ਪਾਏ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਲੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। देखो जी, अगर प्री कंस्ट्रक्शन लेनी है तो दिस इज द टाइम। इस वक्त बहुत जबरदस्त सेल लगी हुई है, और अगर तुसी रीसेल भी ले रहे हो, टाइम तो यही है जी। जिस वक्त मार्केट के अंदर सरल लाइन लगा के खड़ा है तो दिस इज द टाइम, यही टाइम है थोड़ा, क्योंकि इंटरेस्ट तुसी बेनिफिट चुकी लोगे। जब इंटरेस्ट थले आएगा उदा तुसी बेनिफिट चुकी लोगे। आई वुड से दिस इज द टाइम जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, तुसी एडवाइस की ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ जी, और सब्रवाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अगले बुधवार से मुलाकात होगी जी। 647-299-4757। थैंक यू। पंकज जी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ। ਜੀ ਵਿਰੇਂਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ 10,000 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਖੋਲ ਲਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਅਗਰ ਉਹ $10,000 ਪਾ ਦੇਣ ਔਰ $500 ਮਹੀਨਾ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੱਖਣ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹ ਫਿਗਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਲਗਭਗ $7.5 ਲੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। $7.5 ਲੱਖ ਅਗਰ ਉਹ $500 ਮਹੀਨਾ ਪਾਣਾ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਕਿਸੇ ਕੋਲ $1,00,000 ਹੈ, $1,00,000 ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ $500 ਮਹੀਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਲੈਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੇ 65 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 1 ਲੱਖ ਪਾ ਕੇ ਤੇ $500 ਮਹੀਨਾ ਪਾ ਕੇ, ਇਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, $1.7 ਮਿਲੀਅਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
सो स्टोरी यस डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग दी पावर है जी बेसिकली देखा जाए जब ਤੁਸੀਂ ਮੰਥਲੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸੋ ਛੋਟੇ ਅਮਾਉਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਰਮਲੀ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਅਗਰ $1,00,000 ਪਾ ਕੇ $500 ਮਹੀਨਾ ਪਾਈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਵੀਰੇਂਦਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਪੰਕਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ੇਅਰ जी मेरा फोन नंबर है 6472851007 647-285-1007 मेरी वेबसाइट मेरे नाम पे है pankajmonga.com उस तो भी नंबर लिखा जा सकता है थैंक यू वेरी मच वीरेंद्र जी ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ सारे ਨੂੰ बहुत शुक्रिया थैंक यू सर थैंक यू सो मच बिल्कुल पीके जी पंकज जी आप दोनों का एंड काफ़ी सारी बातें जो है हमारे लिसनर के साथ करी थी पीके जी ने पंकज जी ने भी एंड ढेर सारी और भी बातें करेंगे कुछ और डिस्कशंस भी करेंगे थैंक यू सो मच एंड रियल एस्टेट की कोई भी सवाल हो आप पीके जी से कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपको फाइनेंस से कोई रिलेटेड क्वेश्चन है आप बिल्कुल पंकज जी से कंसल्ट कर सकते हैं एंड खबरों का सिलसिला भी आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक बहुत छोटी सी रिकॉर्डेड ब्रेक का भी वक्त आ गया है तो एक बहुत छोटी सी रिकॉर्डेड ब्रेक पे जाते हैं उसके बाद बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे सुनते रहिए रेडियो वाई